Ah, Good morning, students. In last video, we discussed what are the importance of chemistry. In that importance of chemistry, it's very important. Some basics of chemistry. What is chemistry and what are the different branches of chemistry, and also what are the importance of chemistry. And also we discuss what is matter, and also matter can be classified into two different types, that is physical classification and chemical classification. In this physical classification, that is there are three states of matter, no? That is solids, liquids, gases. What are solids with an example? What are liquids with an example? What are gases with an example? We discussed in last video. Next, in today's class, we will discuss the chemical classification of matter. The chemical classification of matter of microscopic level actually. There is a microscopic level classification, that is the chemical classification of matter. In chemical classification matter, again that are divided into two different classes, that is mixtures and pure substances. Again, mixtures are classified into two different types of mixtures are there, that is homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. First, we will discuss this. What are mixtures? Very simple. Mixture, a mixture contains two or more than two components or substances which can be separated by which can be separated into their constituents by ordinary chemical methods, by ordinary physical methods. Totally, a mixtures are the substances which consist of two or more than two components. That constituent particles can easily separated by using ordinary physical methods. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ. ದಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಏನು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್, in these mixtures, the two components are more than two components present in the mixture. That is mixer to give a single phase. That is the composition is uniform throughout. In homogeneous mixture, the composition is uniform throughout the mixture. It exists in single phase. Homogeneous mixture. In these mixtures, the two or more components are mixed up to give a single phase. That is, the composition is uniform throughout. These are called as homogeneous mixtures. Example, homogeneous mixture, that is air is a homogeneous mixture. Your air alli ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. What is the reason it's a homogeneous mixture? Because the composition is uniform throughout. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುಗರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ mix up, cannot completely mixed up, cannot completely mixed up. That heterogeneous mixture, the composition
is not uniform throughout. That is, in heterogeneous mixture, in these mixtures, in these heterogeneous mixtures, two or more components cannot completely mixed up, and the composition is not uniform throughout. That indicates that it cannot exist in single phase. The mixture cannot exist in single phase. Example for heterogeneous mixture: you take sugar and sand. Sugar and sand mix ಮಾಡಿ, it does not exist in single phase. Or you take that is iron filings with dust. Iron filings with dust particles. It is a heterogeneous mixture. Alage heterogeneous mixture with an example, homogeneous mixture with an example, water mixtures and two different types of mixtures with an example. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀರಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್, these are the substances which consist of two or more different components. That two or more different components which are separated, which can be separated into their constituents by ordinary physical methods. Mixtures ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? These mixtures are of two different types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. In these mixtures, homogeneous mixture, in these mixtures, the components can easily mixed up. Two or more different components can easily mixed up to give a single phase. That is, the composition is uniform throughout the mixture, throughout the solution. That is called as homogeneous mixture. Example, air or sugar solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Or you take milk, water ಮತ್ತು milk ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, heterogeneous mixture. In these mixtures, the two or more different components are present, no? That are not completely mixed up. The composition is not uniform throughout. The composition is not uniform throughout and does not exist in single phase. That are called as heterogeneous mixture. Examples: iron filings with dust particles, or sugar is mixed with sand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, a material containing only one substance. The material containing only one substance, that are called as pure substances. Pure substances ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? That pure substances, again, it's classified into two different types, elements and compounds. First we'll discuss what are elements. What are elements? Elements are the pure substances. Elements are the pure substances which consist of one kind of particles. Elements are the pure substances which contains or which consists only one kind of atoms or particles. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು, ಲಿಥಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ಮು, ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಬೋರಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐರನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ only one kind of particles, that are called as elements. Elements na gottaita? Examples kodaboda? Next, it's very important. The elements are further classified into two different types, atoms and molecules. Arthaita? What are atoms? Atoms are the smallest individual particles of an element. Smallest individual particles of elements. Atoms are the smallest individual particles of elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐರನ್ ಪೀಸ್ ನೋಡಿ ಇರ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಮೇಡ್ ಅಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ, ನೋಡಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ which are combined by two or more different elements. Molecules are the chemical substances which are formed by the combination of two or more different elements with a definite proportion, with a fixed proportion. Molecules are ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Molecules are the chemical substances which are formed by combination of two or more different elements with a fixed proportion that are called as molecules. Molecules ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಹೆಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ the molecules which are made up of only one type of atoms. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, that are called as homogeneous molecules. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ N2, H2, Cl2, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, these are the molecules which are formed by different elements with a fixed proportion. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವೇ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲ, 2 ಟೈಮ್ಸು ವಿಡಿಯೋನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Compound is a pure substance which is formed or which containing 2 or more than 2 different substances or different components. A compound is a pure substances which containing 2 or more than 2 different components with a fixed proportion. That are called as compounds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿನರಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಮಿನರಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಡಿತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. NaCl is an example for inorganic salt, inorganic compound. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, inorganic compound. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You take magnesium carbonate or you take calcium carbonate or calcium oxide. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, NaCl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ NH4Cl, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ZnSO4, ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿನರಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಏನು ಸರ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂದರೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಮಿನರಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಿನರಲ್ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೂ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ mineral origin, which are obtained from mineral origin, that are called as inorganic compounds. What are organic compounds? These are the compounds which are obtained from animal origin. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೊಡೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಾಲಿಥಿಯನ್, PVC, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೂರಿಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೆಥನಾಲ್, ಎಥನಾಲ್, ಇಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸ್ಯಾಚುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅನಿಲಿನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ obtained ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ obtained ಫ್ರಮ್ ಮಿನರಲ್ ಆರಿಜಿನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಡಿ, ಮೆಥನಾಲ್ ಕೊಡಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ PVC, ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ an example. Homogeneous molecules, heterogeneous molecules with an example. Atoms, elements, compounds, very important. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ 2 ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್, ಇಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಆಟಮ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಥರ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಏನೇಳಿ? ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ಗೆ. ಈ ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಈ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. These electrons having negative charge. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿಲ್ವೋ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿದೆಯೋ, protons positive charge ಹೊಂದಿದೆಯೋ, entire nucleus having positive charge. These electrons are present around the nucleus of an atom. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಟೋಟಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನು, ದಟ್ ಟೂ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನು. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. They hold with each other because the opposite charges can attract, no? Same charges are repel, opposite charges are attract. Hence, this nucleus having positive charge in an atom can hold the electrons present in various shells around the nucleus. Nucleus ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು. ನೀವು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? Protons and neutrons and electrons. These are the three subatomic particles of an atom. Protons having positive charge, neutrons having neutral charge. Hence, the two are present in nucleus of an atom. Hence, nucleus having positive charge. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Around the nucleus there are various energy levels ಅಥವಾ stationary states ಅಥವಾ shells ಅಥವಾ orbits ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. In these orbits the electrons are present. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is beryllium, hydrogen, helium ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಲಿಯಂ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಥಿಯಂ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್.
ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ various shells. In that various shells electrons are present, no? Hence electrons having a negative charge ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನೊಂದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ವೇರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2n², where n is these are principal quantum number, that is where n is equal to 1 for first shell, where n is equal to 2 for second shell, for n is equal to 3 for third shell, n is equal to 1 for first shell, n is equal to 2 for second shell, n is equal to 3 for third shell, n is equal to 4 for fourth shell, n is equal to 5 for fifth shell, like this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? n is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ 1² is 1, that is a maximum of 2 electrons can hold. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. how many electrons? 2 electrons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ n is equal to 2 ತಾನೆ, 2² is 4, 4 into 2 8, 8 electrons can accommodate. ಇದರಲ್ಲಿ a maximum of 2 electrons, ಇದರಲ್ಲಿ a maximum of 8 electrons can hold. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 3 9, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 18 electrons can hold. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? n is equal to 3 ತಾನೆ, 3² is, that is 9, 9 into 2 18, 18 electrons. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 electrons, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 electrons, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 18 electrons and so on. ಟೋಟಲಿ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಎನಿ ಆಟಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ Z ಅಂತ. ಏನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಬೋರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6, nitrogen atomic number 7, lithium atomic number 3, helium atomic number 2. What is atomic number? Very simple. ನಾವು atomic number ಗೆ 2 definitions ಕೊಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 definitions. What are the 2 definitions of atomic number? Number 1 is very simple. The total number of protons present in the nucleus of an atom gives its atomic number. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೋರಾನ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಂಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ನಂಬರ್ 1 definition, the total number of protons present in the nucleus, the total number of protons present in the nucleus of an atom is called as its atomic number. It is denoted as Z. It is denoted as Z. Another definition,
protons, the total number of electrons present around the nucleus of an atom in various shells. ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್: ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ an atom in ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಡಿನೋಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಥರ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದು, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ E- ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಅದೇ ಹೀಲಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2 ದಟ್ ಈಸ್ Cl, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ತಗೊಂಡ 3 ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3rd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. 3rd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ 2n² ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 3rd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ 3rd ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4, ದ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಗೆ 8 ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಹೋದ್ಮೇಲೆ 11ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 11th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಆ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನೋ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಏನೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಂತ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ S, P, D ಅಂಡ್ F ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? S, P, D ಅಂಡ್ F ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ that is orbit ಅಂದ್ರೆ it is circular path present around the nucleus of an atom. Orbit ಅಂದ್ರೆ it is a circular path around the nucleus of an atom. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at maximum in 3-dimensional region in space. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3-dimensional ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು PX, PY, PZ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್,
ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ವೈ ಪಿ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಆದರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 7. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ can having a maximum can hold 2 electrons only. ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದೇ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಅದೇ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್. ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 14 electrons can accommodate in P subshell, F subshell. F subshell ಅಲ್ಲಿ 14 electrons, D subshell 10 electrons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? P subshell ಅಲ್ಲಿ 6 electrons. S subshell ಅಲ್ಲಿ only 2 electrons. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? S subshell ಅಲ್ಲಿ 2 electrons, P subshell ಅಲ್ಲಿ 6 electrons, D subshell ಅಲ್ಲಿ 10 electrons, F subshell ಅಲ್ಲಿ 14 electrons can accommodate. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಇದು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಶೇಪ್. ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಆಟಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, protons having positive charge, hence entire nucleus having positive charge. Around the nucleus there are various energy levels ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ವೇರ್ n is, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, principal shell, where n is number of principal shell, where n is equal to 1 for first shell, where n is equal to 2 for second shell, where n is equal to 3 for third shell, where n is equal to 4 for fourth shell, where n is equal to 5 for fifth shell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಂತ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ, ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು, ಯಾವ ಥರ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ಇಂದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ of an atom is called as its atomic mass number. Atomic mass number. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 30ವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 30 Zn. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ತಾನೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಜಿಂಕ್ 30 ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಜಿಂಕ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇವು. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಐರನ್ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, H2O ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ. ವಾಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ? H2O. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್, ಯಾವ ಥರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಾನೆ. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ಬೈ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ? ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಜಿಂಕ್ವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅನುಷ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರೀಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? H. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು? 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 9th 10th ಬಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
in various subshells in the increasing order of their ನೋಡಿಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ತಾನೆ. ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿಲಿ, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ electrons in various subshells in the increasing order of their energy. Various subshells ಅಲ್ಲಿ increasing order of their energy ಮೇಲೆ electrons distribute ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ electronic configuration. What is electronic configuration? The distribution of electrons. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ electrons in various subshells in the increasing order of their energy. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸು ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಪ್ ಟು ಜಿಂಕ್ವರೆಗೂ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಂಬಲ್ He, ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಂಬಲ್ He, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಥಿಯಂ ಸಿಂಬಲ್ Li. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2 letters ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಬಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆರಿಲಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 5. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 6. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಬಲ್ N, that is 7. Oxygen, that is O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದಮೇಲೆ that is fluorine symbol F. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ನಿಯಾನ್ ಬಂದು ಸಿಂಬಲ್ Ne, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ, Na ಸಿಂಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 11. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, Mg ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಂಬಲ್ Al, 13. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
that is silicon, that is 14. Next, phosphorus, P, that is equal to 15, atomic number. Next, sulfur, symbol S, that is 16. Next, chlorine, that is Cl, atomic number 70. Next, argon, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಗಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 18. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕೆ 19. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಂಬಲ್ Ca, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 20. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, Sc 21. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ, ವೆರಿಡಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ. ಟೈಟಾನಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನಡಿಯಂ, ವೆನಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, Cr 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, manganese, Mn 25. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐರನ್, ಸಿಂಬಲ್ Fe 26. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, CO, ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 27. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ನಿಕ್ಕಲ್, that is Ni, symbol 28. Next, nickel. Copper, that is Cu 29. Zinc, that is Zn 30. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು PUC ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದೇ ಥರನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್,
2 types of mixtures, homogeneous mixture ಮತ್ತು heterogeneous mixture. Next, another one is pure substance ತಾನೆ chemical classification. Pure substance ಅಂದರೆ ಏನು? There are 2 types of pure substances, that is elements and compounds. Elements ಅಂದರೆ ಏನು? Elements ಅಲ್ಲಿ atoms ಅಂದರೆ ಏನು? Molecules ಅಂದರೆ ಏನು? Again molecules ಅಲ್ಲಿ homogeneous molecules ಅಂದರೆ ಏನು? Heterogeneous molecules ಅಂದರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, another one is compounds discuss ಮಾಡ್ತಾನೆ. What are compounds? 2 types of compounds, inorganic compounds ಮತ್ತು organic compounds with an example. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಟಮ್. ಆಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ತಾನೆ. ಆ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಆಟಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ಅವು ಯಾವ ಥರ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಟಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಆ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಂಥ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್? SPDF ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, PX, PY, PZ. ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, DXY, DYZ, DXZ, DX2 - SY2 and DZ2. ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲಲ್ಲಿ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಬಲ್ ಡಂಬಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವ, ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವ. ಆ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಆ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 2n² ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸು ಅಪ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಜಿಂಕ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ periodicity in properties and techniques. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅದಾದರೂ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಾಕಿಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 29, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 25, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 24, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 22, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 19, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 17. ಈ ಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಪರ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಈ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.